વંદે માતરમ છે. હું પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા ગામ પાસે આવેલું હરકુંડી ગામની છું. હું ધોરણ 5માં ભણું છું. હું મોટી થઈને ડૉક્ટર બનીશ. હું ડૉક્ટર બનવા માટે ઘણી મહેનત કરીશ અને વાંચીશ. મને ખબર છે ડૉક્ટર બનવા માટે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે. મને વિશ્વાસ છે મને બાપુ ડૉક્ટર બનાવશે. મારું નામ વિદિશા વંદે માતરમ છે. આણંદ જિલ્લાના પેટલાદ તાલુકાના મહેરાવ ગામમાં ભણું છું. હું નવમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. મારું સપનું શિક્ષક બનવાનું સપનું છે. તો હું સંકુલમાં રહીને મહેનત કરીને શિક્ષક બનીશ અને સંકુલનું નામ રોશન કરીશ. મારું નામ છે નંદિની વંદે માતરમ. મારા ઘરમાં મમ્મી પપ્પા નથી. ભલે મારું ઘર નથી પણ હું સંકુલમાં રહીને મારું સપનું સાકાર કરીશ, પોલીસ બનવાનું. મારું નામ વૈશાલી વંદે માતરમ છે. હું પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા ગામ પાસે આવેલું હરકુંડી ગામની છું. સો કેવું લાગ્યું તમને એ ચોક્કસથી જણાવજો. કારણ કે આજના જે ભોજન માટેની વાત કરી લઈએ તો આજે ભોજન માટે કોઈ પણ દાતા નથી અને જ્યારે અમારી પાસે કોઈ પણ ભોજનના દાતા નથી તો તમારી ફરજ બને છે, તમારા પાસે એટલા સહકારની અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ચોક્કસથી તમે ફૂલની પાકડી અમને મદદ કરો. એક કોલ આવ્યો છે. હાજી બોલો રવજીભાઈ, નમસ્તે. તબિયત પાણી સારું છે? જી જમવાનું ચાલુ છે, પછી ફોન કરો આપને, હે ને? ઓકે છે. સો થોડી વાતો કરીશું અમે શિવલા સાથે. શિવલા દેખાય છે? શિવો દેખાય છે ભાઈ? પાકું દેખાય છે? બોલ શિવા, શું કહેવા? ભૂખ લાગી છે? તારા વાળ કપાવવાના છે? હા, ક્યારે કપાવવાના છે? કાલે? પાકું? કાલ હવામાં ગાડી બેસી છે વાળ કપાવવાના? તારે ભાઈ કપાવવાના વાળ? હા. ભૂલ્યા વગર? હા. કઈ ગાડી? જે ગાડી ચાલુ થાય એમાં બેસી જજો. કઈ ગાડીમાં બેસવાનું? અર્જુન તારા વાળ કપાવવાના છે? રોંગ કોડ તારા વાળ કપાવવાના છે? લોટી કરાવી લોટી? ના ભાઈ, મારે શું લેવા રોટલી કરાવી. बोलो मुस्कान, બોલો પાપા. क्या क्या किया तुम वैकेशन में? बोलो चलो थोड़ा बताओ पब्लिक को. लो हमने हो माइक गया। लो, चलो बताओ क्या हुआ, क्या किया तुम? फिर भी क्या बताऊँ? क्या बता? हाँ, क्या बता दूँ? देखो वो भी बता रहा है कि बता दो घर पे क्या किया. बोलो पापा. बोलो बोलो क्या क्या किया तुमने कल जाकर? बहुत कुछ किया, पढ़ाई की, लिखाई की. पहले तो जाके सबसे पहले घर की साफ सफाई की, क्योंकि मम्मी पापा जॉब पे रहते थे. घर की साफ सफाई करना बनता है. सबके छोटे भाई बहन हमारे हॉस्टल में थे तो उनको दूसरी जगह से लाना भी था. साफ सफाई की, फिर थोड़ा बहुत घूमे, पढ़े लिखे. कहीं जाती आती नहीं थी, घर में रहती थी अकेले. बस वही टीवी देखना, गाने सुनना, इनके साथ में बस रहना. अर्जुन के साथ रहता था. उसको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, इसका ध्यान रखते थे. सुबह शाम चाय नाश्ता देते थे. मम्मी पापा को टिफिन बना के देना, उनको जॉब पे निकालना. फिर वो शाम को आए तो उनको खाना बना के देना, वो खाते थे खाना. इनको भी खाना दे, बाबू भी खाना खाए अच्छे से. फिर साथ में सोए. और वहाँ पे काफ़ी दिन पे गाँव में मेला था तो मेला भी घूमे, खूब अच्छे से मेला घूमे. अर्जुन घूमे, हम घूमे. अर्जुन ने तो बहुत सारी मस्ती भी की, फिर खरीदारी भी की, खाए पिए, बहुत सारे झूले में भी बैठे. क्यों अर्जुन? ओए इधर आओ, इधर आओ, आओ जल्दी. बताओ. उधर उधर घूमो, उधर उधर ऐसे घूमो. बताओ क्या क्या किया. लो बैठो गोदी में, बैठाओ. बोलो क्या क्या किया. मेले में घूमा. हाँ, मेले में घूमा. मेले में घूमे. और हाँ. और झूला झूला झूला. और ट्रेन में बैठा. ट्रेन में बैठे. और परोठी नहीं खाई? हाँ. परोठी खाते थे ना. हाँ. परोठी के साथ में क्या खाते थे? मलाई की चाय? मलाई. अर्जुन मलाई के साथ में परोठी खाते थे कि परोठी के साथ में मलाई खाते थे बिट्टू? हाँ. है ना, खाते थे. और क्या, पापा को तो याद भी नहीं किया तुमने? हाँ, मैंने याद किया था. बोलो, होली के दिन सबसे पहले विश पापा को किया था. तुमने किया था? मैंने किया था. मैंने भी किया, लेकिन हॉस्पिटल में.
मैं तुमने किया था? बताओ दर्शक लोगों को, सुन रहे पापा पुत्रों, ना क्यों नहीं किया था? आए तब से तो मेरे पास भी नहीं आए, नहला धुलाया, खा लिया नाश्ता, फिर आए भी नहीं। बता दो दर्शक लोगों को, अगर घूमना हो तो आ जाए। बताओ है बताओ, हमारे संकुल में घूमने आ जाओ, बोलो। मैं संकुल में घूमने आ जाऊँ। बस घूमने ही आए? है बस घूमने है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करने है? हाँ तो तुमसे मिलना है कि नहीं मिलना है? मिलना। तो बताओ बताओ, खाना खाना हो तो आ जाओ। खाना खाना है तो आ जाओ। तुमने तो अकेले अकेले खाना खा लिया, पापा को भी नहीं पूछा कि पापा खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। पूछो पापा खाना खाना है कि नहीं खाना। पापा खाना खाना है कि नहीं खाना? वो सामने खड़े पूछो। पापा खाना खाना है कि नहीं खाना? बोल ऊंचे बोल। पापा खाना खाना है कि नहीं खाना? चलो खाना खा लो। चलो खाना खा लो। हाँ अब आपके साथ बात करेगी हमारी रामगढ़। तुम लो रामगढ़, बात करो। શું બોલો શું બોલો? મોટું નહીં નાનું. अरे एक एक કંઈ નહીં, બસ एक बाइट કોઈ દાતા નથી હોતા ત્યારે ફેસબુક ફોલોઅર્સવાળા થોડુંક થોડુંક તો દાન આપે જ છે, પણ મારી એવી અપીલ છે કે बोलो बोलो। થોડુંક થોડુંક યોગદાન આપતા રહો તો સંકુલના ભોજનના દાતા બનો. પછી ગૂગલ પે, પેટીએમ એ બધું છે. પછી બાપુનો ફોન નંબર બી છે 8768880888. એમાં યોગદાન આપી શકો છો તમે. પછી એક વખત અમારા સંકુલની મુલાકાત લો. एक वक्त नहीं હા भावे तो यहीं रह जाओ। હા भावे तो यहीं रह जाओ। गामा तो यहीं नहीं रही थे। ओके नमस्कार मेरा हो गया। बस खाना ही पड़ेगा. જામનગર આવો, જામનગર. લો વાત કરો. કેમ તબિયત તમારી બરાબર? નમસ્કાર મિત્રો, હું છું તમારી મિત્તલ વંદે માતરમ. હું બીએસસી ફર્સ્ટ યરમાં અભ્યાસ કરું છું શિક્ષણ એજ કલ્યાણ સંકુલમાં. બીએસસી કમ્પ્લીટ કરી એલએલબી કરવાનું વિચારું છું. હજી વકીલ બનવું એવું સપનું છે મારું. નિરાલી વાત કરશે હવે તમારી સાથે. મારું નામ નિરાલી વંદે માતરમ છે. શિક્ષણ એજ કલ્યાણ સંકુલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું 9મા ધોરણમાં ભણું છું. મારું સપનું એવું છે કે હું પોલીસ બનું અને અહીંયા રહીને આગળ વધું અને બાપુ મને પોલીસ બનાવે એવી ઈચ્છા છે. તો આજે ભોજનના કોઈ દાતા નથી તો તમે ભોજન માટે દાન કરતા રહેજો. સો નમસ્કાર. આજે કોઈ ભોજન માટે દાતા નથી તો તમામ દરેક ચાહક મિત્રોને અપીલ કરીએ છીએ, તમે જે સ્ક્રીનની અંદર નંબર જોઈ રહ્યા છો એ નંબર પર ફોન પે, ગૂગલ પે અને પેટીએમના માધ્યમથી આપ અચૂકથી અમને સહકાર આપી શકો છો. અને આ જે ગુજરાતના ખેડા જિલ્લાના વસો તાલુકાના લવાલ મુકામે આવેલું સંકુલ છે, જ્યાં સૌથી જરૂરિયાતમંદ બાળકોને રહેવાનું, જમવાનું, ભણવાનું તદ્દન નિઃશુલ્ક છે. એટલે અમે આશા રાખીએ છીએ કે આજે જ્યારે અમારી પાસે કોઈ ભોજનના દાતા નથી તો અમને ફોન પે, ગૂગલ પે અને પેટીએમના માધ્યમથી જે યોગદાન આપી રહ્યા છે એમને આપણે નામ બોલવાના શરૂ કરીએ. સો બન્યા રહો વિડીયોની અંદર. અને કોણ છે જે યોગદાન આપી રહ્યા છે એ ચોક્કસ તમને બતાવતા રહીશું. સો અત્યારે જેટલા બી મિત્રો લાઈવમાં જોડાયા છે એ તમામનો આભાર માનીએ છીએ. ઓકે છે ભાઈ સ્ક્રીન? અને જે લાઈવમાં અત્યારે ઘણા બધા મિત્રો જોડાયા છે. શરૂઆતના સમયની અંદર થોડો સાઉન્ડનો ઇસ્યુ હતો પણ હવે લગભગ ઓકે છે. એટલે હવે વાત કરીશું આજના ભોજનના દાતાની. તો આજે અમારી પાસે કોઈ પણ ભોજનના દાતા નથી. તો જે અત્યારે લાઈવની અંદર યોગદાન આપી રહ્યા છે એ લોકોના નામ આપણે લેવાના શરૂ કરીએ છીએ. તો તમે પણ અચૂકથી આજે ભોજન માટે અમને મદદ કરશો. અને છેલ્લા ઘણા દિવસથી આ બની રહ્યું છે કે દાતાઓ નથી મળી રહ્યા, પણ તમે જ્યાં સુધી સાથે છો ત્યાં સુધી કોઈ ચિંતાનો વિષય નહીં આવે. લાલજીભાઈ વડાલિયા 111 રૂપિયા આપી રહ્યા છે. અશ્વિનભાઈ
તરફથી પણ 100 રૂપિયાનો સહયોગ આવ્યો છે. લાખાભાઈ સિરા તરફથી પણ 151 રૂપિયાનો સહયોગ આવ્યો છે. નરસિંહભાઈ ઠાકોર તરફથી પણ 100 રૂપિયાનું યોગદાન આવ્યું છે. ઠાકોર વિષ્ણુજી તરફથી 100 રૂપિયા આવ્યા છે. કાનજીભાઈ ચૌહાણ તરફથી પણ 100 રૂપિયા આવ્યા છે. શંભુભાઈ પરમાર તરફથી પણ 100 રૂપિયા આવ્યા છે. પ્રવીણ પરમાર તરફથી પણ 100 રૂપિયાનું યોગદાન આવ્યું છે. મહેન્દ્રભાઈ પરમાર, પંડિત પ્રશાંત શર્મા તરફથી 100 રૂપિયાનું યોગદાન છે. સમીરભાઈ રાણા તરફથી 200 રૂપિયાનો સહયોગ આવ્યો છે. વસંત વાઘેલા તરફથી 100 રૂપિયા છે. મહેશ રાઠોડ તરફથી 100 રૂપિયા છે. મયંક પટેલ તરફથી 100 રૂપિયા છે. દોડિયા ગિરવતસિંહ તરફથી પણ 100 રૂપિયાનો સહયોગ છે. મોનો ગોહેલ તરફથી 200 રૂપિયાનું યોગદાન આવ્યું છે. સો આ છે જે મિત્રોએ અમને યોગદાન આપ્યું છે. સો દરેક એ ચાહક મિત્રોનો આભાર માની છે. લાલસિંહ રાઠોડ તરફથી 201 રૂપિયાનો સહયોગ આવ્યો છે. સો ખાસ અપીલ કરીએ છીએ કે આજે દરેક વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયાનો સહયોગ કરે. ડાયરેક્ટ યોગદાન આપવા માટે તમને સ્ક્રીન ઉપર નંબર દેખાઈ રહ્યો છે. તમે આની પર બી સ્ક્રીનશોટ પાડીને ડાયરેક્ટ સ્કેનર થકી તમે મદદ કરી શકો છો. અને તમારું આપેલું યોગદાન શિક્ષણ એજ કલ્યાણ સંકુલના સૌથી જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે કામમાં આવવાનું છે. એડ્રેસ પણ આપેલું છે કે તમે કરિયાણું પણ મોકલી શકો છો. ગામ લવાલ, તાલુકો વસો, જિલ્લો ખેડા. શિક્ષણ એજ કલ્યાણ સંકુલ. બેંક એકાઉન્ટ અમે આપેલું છે શિક્ષણ એજ કલ્યાણ સંકુલ, એક્સિસ બેંક, પીજ રોડ બ્રાન્ચ, નડિયાદ. તમે આ એકાઉન્ટની અંદર પણ સીધું યોગદાન આપી શકો છો. સ્ક્રીનશોટ પાડી રાખશો જેથી તમને ભવિષ્યની અંદર તમે જ્યારે પણ યોગદાન આપવા માંગતા હોય તો આ તમને મદદ થશે. અને ચલો હવે તમને એક મસ્ત મજાનો વિડીયો બતાવું. જે અમારી જે દીકરી છે એ તમને કંઈક કહેવા માંગે છે. એ વિડીયો તમને બતાવી દઈએ. સો બન્યા રહો વિડીયોની અંદર. મારું નામ રોશની વંદે માતરમ છે. હું 11th સાયન્સમાં ભણું છું અત્યારે સંકુલમાં રહીને. હું બરોડાની છું અને મારા 82% હતા. 10માં મારા 82% હતા. મારા ફેમિલીમાં હું, મારા દાદા, નાના સાથે રહું છું અને મારી એક બેન છે. મારા ફાધર એટલે કે ફાધર ને મધર છે પણ એ લોકોને ડિવોર્સ થઈ ગયા છે એટલે એમના સાથે હું નથી રહેતી. જ્યારે હું નાની હતી ને ત્યારના એ લોકોને ડિવોર્સ થઈ ગયા હતા. મારું એવું ડ્રીમ છે કે હું સંકુલમાં રહીને એટલે અત્યારે 12થમાં 60% લાવું, પછી MBBS કરું અને સંકુલમાં જ રહીને હું મારું ડ્રીમ પૂરું કરું કે હું ડૉક્ટર બનું સંકુલની પહેલી. દરેકના જીવનમાં તકલીફો હોય છે પણ જેમ મારો સહારો સંકુલ છે તેમ બધાના એટલે કે દરેકના જીવનમાં તકલીફો હોય જ છે. તો મારો સહારો જીવનનો સંકુલ બન્યું છે. તો તમારી આસપાસ પણ ઘણા એવા વિદ્યાર્થી અથવા તો બાળકો હોય તો જેમને સહાય થઈ શકે તો તમે સંકુલની સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારું નામ રોશની વંદે માતરમ છે.